सीतापति राम 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 श्री राम राम सिंह की जय। राम 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 सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुभशौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। सीतारामाप्यं नमः। राम 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 शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बाह्ये सत्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमुक्षमालां तथा न हस्ते नैकेन बद्धुं सितमविष सुखं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्तेन्तु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाक्तेव देयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् अन्ते वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः कुर्वन् रामकथानादं कोणयादि परां गतिं यः पिबन्ति रामचरितामृतसागरम् अतुलसहस्रं मुनिमन्दे प्राचेतसम् अकल्मषं पुष्परिकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामलरत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंशनानन्तरं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलीलं यत्सोह वक्निं जनकात्मजायाः आदाय देनेव ददाहलङ्गां नमामिदं प्राञ्चलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमदिपाडलाननं काञ्चनात्रिकमणीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्तनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र हृदमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदाम्बरिष्टं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। यः कर्णाञ्जलिः संबडिरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दकलितं रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणेः स अत्यन्त स उपद्रवं संसारं स विहाय कच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगत समास सन्धियोगं सममधुरो प्रणदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितमुनिप्रणीतं दशसरसश्च वदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरकामिनी पुनादुभुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं गाण्डग्राहमहामेनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेत्ये परे पुंसि जादे दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणार्पण वैदेही सहितं सुरत्र मदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजेश्यामलम्। वामे भूमिसुधा पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्न भरतस्य पार्श्वतलयो वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्यनीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजस्यामलं
नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यच्च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षम् अक्षापहं सीता अन्वेषण तत्परं कविवरं कोडिं तु सूर्यप्रभं लङ्काद्वीप भयङ्करं सकलतं सुग्रीव सम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेववृन्दं काकुत्स्थं तूदं भजे काकुत्स्थं तूदं भजे काकुत्स्थं तूदं भजे ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் நாம் இப்போ பரதன் வந்து எல்லா நகரத்து மக்கள் எல்லாம் அழிச்சுட்டு சித்திரக்கூடத்துக்கு போக போகிறாரு, கிளம்புறாரு. அந்த சமயத்தில் பாதைகள்லாம் சீர்படுத்துகிறாங்க, சரியாக அமைக்கிறாங்க. மக்கள்லாம் போகிறதுக்கு தகுந்த பாதைகளை அமைச்சு அந்த வழி வந்து எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் போகணும் அப்படின்னு நிறைய சேனா சைன்யங்களோட கிளம்ப போகிறார் பரதர். அவர் வந்து ஏன் சேனா சைன்யங்களோட கிளம்புறாருன்னா, தான் கூப்பிட்டா ராமர் வருவாரோ வரமாட்டாரோ, சத்தியத்தை மீற மாட்டார் சொல்லுவார். இந்த மக்களுக்காகவாது பகவான் வருவார் இல்லையா, அதனால தான் மக்களை கூட தனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போகிறாரு. யார்? பரதர். 2 தூண்கள் போல, அயோத்தியா காண்டத்தில் 2 தூண்கள் போல, லக்ஷ்மணனுடைய சேவை வசதியா பரதனுடைய சேவை வசதியா அப்படின்னு கேட்குற அளவு இருக்கும். 2 பேருமே ஈக்குவலாக இருக்கும். அவருடைய சேவை கிட்ட இருந்து சேவை செய்யறதுனால அவர் வசதின்னு. இவர் பாதுகா சேவையை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜடாரி வைக்கும்போது பகவானுடைய திருவடிகள் பாதுகை தான் நம்ம சிரசில் தரிக்கிறாங்க. அப்போ பகவானை நேரடியாக தொடரணும்னு அவசியம் இல்லையே. அப்போ பகவானை நேரடியாக எல்லாரும் தொடரணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஜடாரி வைக்கிறது. அவள் பகவானுடைய பாதுகை தன் சிரசில் பரதம் தரித்தது போல பகவானே நேரில் வந்து ஆட்சி ஆளணுமா அயோத்தியில்? இல்லையா? அவர் பாதுகை வந்து ஆட்சி ஆண்டால் கூட போதுமே. 14 வருஷம் பாதுகை தானே ராஜ்யத்தை ஆண்டது. அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பகவானே நேராக போய் தொடரணுமா? இல்லையா? கோயிலில் அவருடைய சடாரி வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதே பகவானை தொடர்ந்து சமானம். அப்போ அந்த பாதுகை நம்ம சிரசில் ஆண்டால் போதும். அதனால் அர்ச்சகர்லாம் பார்த்தா திருவடியில் தலையை வச்சுப்பாங்க. அது மாதிரி அந்த பாதுகை ஜடாரி வைக்கிறதுடைய நோக்கமே அதுதான். நாம் வந்து பகவானை தொட முடியலன்னா நம்ம பகவானுடைய திருவடியை நாம் தொடுறோம் கண்டிப்பாக. அப்போ பகவானை தொடுற மாதிரி தான் அந்த ஒரு பாக்கியத்தை நம்ம கொடுக்குறாங்க. எந்த கோயிலில், எந்த பெருமாள் கோயிலில் போனாலும் அந்த ஜடாரி வைக்கிறது இருக்குது. அதுதான் அந்த பாதுகா சகஸ்ரநாமம் கூட தேசிகர் செய்திருக்காரு அருமையாக. அந்த பாதுகைக்கு அப்படி பாடியிருக்காரு அந்த பாதுகா சகஸ்ரநாமம். இதெல்லாம் ரொம்ப விசேஷம். இந்த பாதுகைக்காக எவ்வளோ மகான்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க தெரியுமா? அவ்வளோ விசேஷம் இந்த பாதுகைக்கு. அந்த பரதனது காலத்தில் ஆரம்பித்தது தான் இந்த பாதுகை பட்டாபிஷேகம். பாதுகைக்கு அதிகமாக பூஜைகள்லாம் பண்ணுறது அந்த பரதனுடைய காலத்தில் பிறகு வந்தது தான். இதெல்லாம் அந்த பாதுகையை பெற்றுக்கொண்டு வரப்போகிறார். இப்போ வந்து என்னென்னா பகவானாக இருக்க போகிறார், குருவாக இருக்க போகிறார். அந்த குரு பாதுகையை கொண்டு வர போகிறார். பரதன் கிளம்புறார். அப்போ குரு பகவான் வந்து நமே சாந்தி பவிஷ்யதி, எனக்கு சாந்தி இல்லையே ராமனை பார்க்காத வரைக்கும் எனக்கு மனசில் சாந்தி இருக்காது. எங்கள் அண்ணனுடைய முகத்தில் நான் பார்க்காத வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி இருக்காது. அப்பாவையும் இழந்துட்டேன், எனக்கு அம்மாவும் வந்து எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா, நான் என்ன பண்ணுறது? அண்ணனும் இல்லைன்னா நான் என்ன கதியாயிடுவேன் அப்படின்னு புலம்புறார் பரதர். அருமையாக இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கும்போது. அப்படியே எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சம் கரைஞ்சிடும் அப்படி இருக்கும். பார்த்தா ராமாயணமே உருக்கமான கட்டங்கள் எதிரான அந்த அயோத்தியா காண்டமும் அரண்ய காண்டமும் தான். ரொம்ப உருக்கம் அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் அந்த பிரேமைக்கு அவ்வளோ வேல்யூ, அந்த அன்புக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு. சீதனுடைய பக்தி பெருசா அப்படின்னு யாருமே ஒருத்தருக்கு வாங்காதவங்க. ஆமாம், லக்ஷ்மணனுடைய பக்தி பெருசா, சீதனுடைய பக்தி பெருசா, பரதனுடைய பக்தி பெருசா, சத்ருகுணனுடைய பக்தி பெருசான்னு கூட சொல்ல முடியாது. கௌசல்யுடைய பக்தி பெருசா, தசரதனுடைய பக்தி பெருசா, எது சொல்ல முடியும்? இல்லை ஜடாயுடைய பக்தி பெருசா? ஜடாயு தசரதனும் ராமரை பிரிஞ்சவொடனே உயிரை விட்டுட்டாங்க. ராமருக்காக உயிரை விட்டு ஜடாயு, ராமரை பிரிஞ்சு உயிரை விட்டது தசரதர். ரெண்டுமே அந்த இந்த பக்தி வசதியாக அந்த பக்தி வசதியான்னு பேசவே கூடாது. எல்லாமே வசதி தான். ராமரை யாருக்கு பிடிக்காது?
மனோபிராமம், மனசுக்கு ரம்யமான ராமனை யாருக்கு பிடிக்காது? ஒரே ஒரு குணங்கள், அவருடைய குணங்கள் ஒன்று எடுத்து நம்ம பேசினாவே இன்றைக்கி பூரா பேசலாம். அவ்வளோ விசேஷமான குணங்கள் நிறைந்தவர். எல்லாம் குணத்தில் தான் எல்லாருக்கும் பார்த்தா பிடிக்கும். ஒருத்தர் பிடிக்கிறது எதுனால ஒரு குணம், நம்ம இடத்துல அன்பு காட்டுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள. இந்த மாதிரி இவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு. ராமர் எல்லாரிடத்துலையும் அன்பு காட்டக்கூடியவர். யாருக்கு பிடிக்காது? அப்படின்னும் போது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ராமர். காரணம் இல்லாமல் அன்பு காட்டணும். இவங்க நம்மளுக்கு செய்தாங்க, அதனால் நான் செய்தேன். நம்மளுக்கு செய்யாதவங்களுக்கு செய்யும்போது தான் அன்பு அதிகமாக. ஏடா நம்ம ஒன்றுமே செய்யலை, நம்மளுக்கு செய்கிறாங்களே அப்படின்னும் போது அப்போ ராமர் அப்படியேப்பட்டவர். அந்த குணங்களை நாமெல்லாம் சம்பாதிச்சுக்கணும். அவர் எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. சொல்லப்போனால் கெடுதல் செய்தவங்க கூட நல்லது தான் செய்கிறார். முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களும் இருக்கட்டும், கெடுதல் செய்யக்கூடிய ராமன்னு கூட இன்று போய் நாளை வா போய் திருந்துறியா பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஆஞ்சநேயரை தூது விட்டார், அங்கதனை தூது விட்டார், சீதையின் மூலயமாவும் சொன்னார், இவரே நேரடியாகவும் சொல்கிறாரு. அவன் திருந்தின பாடு கிடையாது. பல சான்ஸ் கொடுத்தாரு, அவனுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கொடுத்தாரு. விபீஷணன் மூலமாக சொல்லி பார்த்தார். யாரும் கும்பகர்ணம் சொன்னான், எல்லாரும் சொன்னாங்க. மாலி சுமாலி எல்லாமே மாலியில் சொன்னாங்க. அவன் தாத்தாலாம் சொன்னார். எல்லாம் யார் சொல்லி கேட்கல. குபேரனே சொன்னான், கேட்கல. குபேரனே வெற்றிடம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான். அவங்க அண்ணன் தான் குபேந்திரன். குபேரன்றது அவங்க அண்ணன். அவன் சொன்ன கேட்கல. யக்ஷர்களுக்கு அதிபதி குபேரன். அவர் சிவனேன்ட்டு போயிட்டார். அவள் தான் நீ பார்த்துக்கோ, அவ்வளோதான். அப்படின்னும் போது திருந்தாத ஜென்மங்கள் இருந்தபோது என்ன பண்ண முடியும்? விநாசாயிச்ச துஷ்கிருதாம் தான். அதனால் வதம் பண்ண வேண்டியது சூழ்நிலை ஏற்படுதே தவிர பகவானுக்கு அவனுக்கு வதம் பண்ணுன்ற விருப்பமே கிடையாது. அவன் எப்படியாவது திருந்தி வருவானான்னு தான் பகவான் எதிர்பார்த்தார். நடக்கலை. விஜமபி பக்ஷேயம், 2 வெட்டி போட்டால் கூட சரி, நான் ராமன் காலில் போய் விழமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ராவணன். என்ன பண்ண முடியும்? அவன் வாங்கின்னு வந்த சாபம் அப்படிப்பட்ட சாபம். சனகாதி முனிவருடைய சாபம். யாருக்கு எப்படி தலையில் எழுதிருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. என்ன தான் பகவானை போய் மித்ரபாவேன சம்ஸ்திதான்றா சீதை. நண்பனை நீ சரணாகதி அடைய மாட்டடா, நீ வணங்க மாட்டே யாரையும். மித்ரனா போ, நான் மித்ரபாவேன சம்ஸ்திதா. நீ நண்பனா போயிடு, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நான் சொன்னால் கண்டிப்பாக கேட்பாரு. நீ நண்பனை கை கொத்துக்கும், நீ காலில் விழணும். அப்படி இருந்தால் கூட நீ பண்ண பாவத்தை மன்னிச்சிடுவார், என் அபகரிச்சுவார், தோஷத்தை மன்னிச்சிடுவார், என் பிரபு எல்லாரையும் மன்னிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்கிறா சீதை. அவன் எடுத்துக்கினா தானே. அது மாதிரி நம்ம எத்தனை பேர் எடுத்துக்கிறோம்? ராமரை சரணாகதி அடைங்க, ராமநாமா சொல்லுங்க, ராமாயணம் படிங்க, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுங்க, ராமர் கதை கேளுங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம். பகவானை சரணாகதி அடைய நம்ம இஷ்டமாக தானே எதையும் செய்கிறோம். பகவான்களை எதையுமே சமர்ப்பணம் பண்ணுறது இல்லையே. பகவான்களை சமர்ப்பணம் பண்ணால் சந்தோஷப்படுவான். எத்கரோஷி எதஸ்னாசி எத் ஜிஹோஷி ததாசியத்து எத் தபஸ்யசி கவுந்தை எத் குருஷ்வம் மதர்ப்பணம் கீதையில் சொல்கிறான் இல்லையா பகவான். எதை செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணம், மதர்ப்பணம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. எதை சாப்பிட்டாலும், எதை ஹோமம் செய்தாலும், எந்த தபஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணு. எந்த காரியங்களை செய்தாலும், எதை சாப்பிட்டாலும், எதை அஸ்னாமி, அஸ்னம்னா சாப்பிட்றது, எதை சாப்பிட்டாலும் சரி எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடு. அவ்வளோதான், சிம்பிள். இதுதான் வடை பாயசத்தோடு சாப்பிட்டா தான் இல்லை, ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா கூட சரி, ஒரு தண்ணீர் குடித்தா கூட சரி, பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், தோயம்னா தண்ணீர், அதை குடித்தா கூட எனக்கு அது கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டேன். இன்னும் யார் வேணாம்னு சொல்லுங்க. இதுக்கெல்லாம் கதைகள்லாம் நிறைய இருக்குது. அதுபோல் அர்ப்பணம் பண்ணி சாப்பிட்டதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு அவருக்கு என்ன பலன்லாம் கிடைச்சதுன்ற கதையெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் பேச அவகாசம் இல்லை. இப்போ மூல பாராயணம் பண்ணணும், சரி கொஞ்சம் நேரம் பகவானுடைய பற்றி புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. பேசணும். ஜடாயு ராமர் மடியிலே உயிரை விட்டார். தசரதர் கூட அந்த பாக்கியம் கிடைக்கல. ராமருக்காக சண்டை போட்டு உயிரை விட்டு ராமர் மடி மேலே கரெக்டாக உயிர் போயிடுச்சு. சீதை அப்படி வரம் கொடுத்துட்டு போனான். ஆலிங்கனம் பண்ணி அந்த ஜடாயுக்கு, சுவாமி
ராமர் வர வரைக்கும் உன் உடம்புல உயிர் தங்கி இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போனான். அதனால் ராமர் வர வரைக்கும் அவர் உயிரை கையில் பிடிச்சிருந்தார் ஜடாயு. அப்போ ராமர் மடிமேலே உயிர் விடும்போது, ராமா நல்ல அபிஜித் முகூர்த்தத்தில் தான் காணாமல் போயிருக்கு, அதனால் கவலைப்படாது, நிச்சயமாக அந்த சமயத்தில் போன பொருள் திருப்பி கிடைச்சிடும், கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவர் நல்ல விஷயந்தான் சொல்கிறார். இந்த பக்கம் தெற்கு பக்கம் தான் போனால் விஸ்ரவசன் புத்திரன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது உயிர் போயிடுது. சொல்லுங்கன்னு கேட்குற தலை சாட்சிச்சு. இப்போ ஜடாயுக்கு பகவான் அங்கே தான் பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம் பண்ணுறார், சன்னியாசிகளுக்குரிய சம்ஸ்காரத்தை பண்ணுறார். சன்னியாசி கடைசி காலத்தில் சித்தி அடையும் போது என்ன சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாங்களோ அந்த பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம் ஒரு பறவை ஜடாயு, அந்த பறவைன்னு சொல்ல முடியுமா, 60,000 வருஷம் வாழ்ந்தது. ராமாயணத்தில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் மானுஷிகமானது கிடையாது, பௌதிகமானதே கிடையாது, எல்லாமே திவ்யமானது. அந்த ஜடாயு யாருன்னு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஜடாயு சம்பாதி அண்ணன் தம்பிங்க. அவர்கள் அருணனுடைய புத்திரர்கள். அருணன் யாருன்னா கருடனுடைய அண்ணன். அருணன் யாருன்னா வினதையினுடைய புத்திரர்கள். வினதை யாரு அப்படின்னா தக்ஷனுடைய பெண். யாருடைய மனைவி? கசியப்பருடைய மனைவி. வினதை கர்த்ருன்றவ பாம்புகளுக்கு தாய், வினதை என்று பட்சிகளுக்கு தாய். அந்த கருடன் அருணன் இவங்களாம் அண்ணன் தம்பிங்க. பாதி முட்டையாக இருக்கும் போதே அவசரம், பிள்ளைய பார்க்கணுன்னு அவசரத்தினால பாதி முட்டையாக இருக்கும் போதே உடைச்சிட்டாலாம் யார்? வினதை. அதனால் அது என்ன பண்ணுறது, பாதி உருவமாகவும் பாதி உருவம் இல்லாமையும் பிறந்துடுச்சான். அதான் கொஞ்சம் முழுமை அடையாமல் பிறந்து விட்டானா யார்? அருணன். அப்போ தான் கோவப்பட்டு சாபம் கொடுத்துட்டார். யார்? அருணன் சாபம் கொடுத்தாரு. நீ சக்களத்துக்கு அடிமையாக போயிடுவேன் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்தார். அப்போ தான் கர்த்ருன்ற தன்னுடைய சகோதரிக்கு அடிமையாக போகிறான். அது ஒரு கதை, மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய கதை இது. அந்த வினதை கர்த்ருக்கு அடிமையாக போகும்போது அப்புறமா 2வது பிள்ளை பிறகு போகிறான். என் தம்பியாவது முழுசாக பிரசவம் ஆகட்டும், அவசரப்பட்டு அந்த முட்டையை உடைச்சிடாத அப்படின்னு அருண பகவான் சொல்கிறார். சொன்னோடனே அது அம்மா தான் கருட பகவான் முழு முட்டையானவொடனே அப்புறமா மூக்கொத்தினோடனே அந்த முட்டை உடனே அதுலேருந்து கருட பகவான் மகாதேஜஸாக பிரகாசிச்சுட்டு அவதாரம் பண்ணுறார் கருடாழ்வார் வினதையினுடைய புத்திரனாக. முதல் பொருளை அருணன் முழுமையடைகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த முட்டையை அந்த மூக்குத்தி தானே அந்த தாய் பறவை குஞ்சு பறிக்கும். அப்படி பண்ணும்போது அவருக்கு கோபம் வந்துச்சு. நான் முழுமையடைகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னை வெளியே வர வச்சுட்டியே, பிரசவிச்சிட்டியே, அதனால் நீ அடிமையாக போகப்படுவேன் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. அதுதான் கர்த்தருக்கு அடிமையாக போகுது. கர்த்தர் யாருன்னா பாம்புகளுக்கு தாய். அடிமையாக போகும்போது என்னென்னா அது எதனால் அடிமையாக போகுதுன்னா அந்த கதைலாம் போனால் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஒரு கதைக்குள்ளே இன்னொரு கதை மகாபாரதத்தில். சூரியனுடைய குதிரைகளில் ஒன்று கருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லை, சூரியனுடைய குதிரைக்கு கருப்பு கிடையாது அப்படின்னு இவன் பாம்பு என்ன பண்ணா, கபடமாக என்ன பண்ணால் அதனுடைய வாழை போய் கடிச்சிட்டா. கடிச்சிட்ட உடனே கருப்பாயிடுச்சு. அப்போ கிட்ட போய் பார்த்தா அந்த வினதை கருப்பாக இருக்குது. தான் தோல்வி பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன செய்யணும்னா எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும்னு எங்கே போனாலும் பாம்புகளை சுமந்து கொண்டு போகிறான் வினதை. அப்போ கருட பகவான் இப்போ பெரியனாயிட்ட பிறகு இனிமேல் நீ சுமக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கருட பகவான் சுமக்கிறாரு. ஏமா நம்மளுக்கு என்னைக்குமா இது விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சித்தி இருக்கா இல்லையா கர்த்தரு, அவளிடத்துல போய் கேளு அப்படின்னு. சித்தி நான் உன்னிடத்துல நான் எப்படி விடுதலை கிடைக்கும், எங்கே போனாலும் பாம்புகளை நான் சுமந்துன்னு போக வேண்டியதாக இருக்கே அப்படின்னு. நீ தேவலோகத்தில் போய் அமிர்தத்தை கொண்டு எனக்கு கொடுத்தனா நீ சித்தி அடைஞ்சு நீ உன்னை விடுதலை பண்ணுறேன். அப்போ தேவலோகத்தில் போய் அமிர்தத்தை எப்படி பெற்றுக்க முடியும்? அக்னி பகவான் ரட்சிக்கிறார். அங்கே சக்கரெல்லாம் சுற்றுது. சக்கரை சுற்றிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த அக்னி பகவான் ரட்சிக்கிறார். உள்ளே போக முடியல. தேவர்கள்லாம் சண்டைக்கு வராங்க. அத்தனை பேரையும் கருடாழ்வார் அடிச்சு சமாப்தி பண்ணி இந்த இந்திரன் சந்திரன் எல்லாரையும் அடித்து துவம்சம் பண்ணி நேராக போய் சொர்க்கலோகத்தில் அக்னி பகவானையும் அடிச்சுட்டு அந்த இந்திரனுடைய வஜ்ராயத்துக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ரெக்கையை மட்டும் விட்டாராம். அந்த வஜ்ராயத்துக்கு ஏன்னா ததிசி மகரிஷியுடைய தபசு இல்லையா, அந்த எலும்பு அது எலும்பால் செய்யப்பட்டது இல்லையா, அதனால் அந்த ஒரு ததிசி மகரிஷியுடைய எலும்புனால செய்யப்பட்ட அந்த வஜ்ராயத்துக்கு மட்டும் ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவர் தபசுக்கு
ஒரே ஒரு ரெக்கையை மட்டும் விட்டுதான். யார்? கருடாழ்வார் விட்டுட்டு அமிர்தத்தை அபகர்ஷம் போகும்போது, நீங்கள் இது போல் தேவலோகத்தில் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் மந்திராசம் மலையை கடைஞ்சி அமிர்தத்தை கொண்டு வந்தோம், நீங்கள் இப்படி அபகர்ஷம் போகிறீங்களே அப்படின்ட்டு தேவேந்திரன் கேட்டதுனால, நான் ஒன்றும் பண்ணல, நீ ஒரு வழி சொல்கிறேன், நான் கர்த்தர் என்னுடைய தாய் வந்து விடுதலை அடையணும் வினதை, அதனால் நான் புல்லில் வச்சிடுறாங்க தர்பையில் இந்த அமிர்தத்தை, நீ வந்து கொண்டு போயிடு, ஆனால் நான் என் தாயிடத்தில் ஒப்படைச்சிடுறேன், அது பிறகு நீ எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு சொன்னோடனே, சரி அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லி இந்திரன் என்ன பண்ணால் கபடமாக காத்துட்டு இருந்தான். கர்த்தருன்ற என்ன பண்ணால், அம்மா இவர் அமிர்த கலசத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு, அம்மா நான் அமிர்தத்தை கொண்டு வந்துட்டேன், நீங்கள் சாப்பிடுங்க. அப்போ அந்த கர்த்தரானவள் தன் குழந்தைகளோட அந்த அமிர்தம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன்னா, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரலான்ட்டு குளிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ளே அமிர்தம் காணும். இந்திரன் வந்து அபகர்ஷம் போயிட்டான் அமிர்தத்தை. இவன் ஒப்படைச்சிட்டாரு யாரே கருடன். சித்தியாகிய கர்த்தர் இடத்துல, அம்மா நான் முன்னிடத்துல இந்த அமிர்தத்தை ஒப்படைச்சிட்டேன், என் தாய் விடுதலை ஆகிட்டாளா? விடுதலை ஆகிட்டான். அப்போலாம் சொல்லுதான், பத்திரப்பதிவுலாம் கிடையாது, வாக்கு தான். அந்த வாக்குக்குள்ள நம்பிக்கை இருக்கணும், சத்தியமாக இருக்கும் அந்த வாக்கு, அதை நம்புவாங்க. அதே மாதிரி அந்த வாக்குன்படி அம்மாவுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்டாரு கருடன். வினதை விடுதலை பெற்றுவிட்டேன். இப்போ நான் அமிர்தம் வச்சிட்டேன், நான் கிளம்புறேன்ட்டு அந்த அம்மா அவர் போயிட்டார் கருடன். போன உடனே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ளே கரையில் பார்த்தா காணும் அமிர்தம். இந்திரன் அபகர்ஷம் போயிட்டான். அப்போ கொஞ்சம் நெஞ்சம் அமிர்தம் சிந்தினோடனே இந்த பாம்புங்கள்லாம் போய் அந்த தர்பையில் நாக்கை வச்சு நக்கி பார்த்தது. அந்த அமிர்தம் சாப்பிடலான்ட்டு நாக்கு நக்கினா நாக்கு பாலமாக ரெண்டாக போயிடுச்சு. அதான் பாம்புக்கு ரெட்டை நாக்கு. அந்த கோரை புல்லுனால கிழிக்கப்பட்டு நாக்கு ரெண்டாக போயிடுச்சு. அதில் அமிர்தம் இருக்குதுன்னு நக்கி பார்த்தது, நாக்கு ரெண்டாக போச்சு. அந்த தர்பையில் கொஞ்சம் சிந்திது இல்லை அமிர்தம், அதை நக்கலான்ட்டு நக்கி பார்த்தா அது நாக்கு ரெண்டாக போயிடுச்சு. அந்த கருத்துரு அதனுடைய பாம்புகள்லாம் குட்டி பாம்புகள், அதனால் பாம்புக்கு ரெட்டை நாக்குன்னுவாங்க. அப்படி அவளும் கருடன் விடுதலை அடைஞ்சிட்டாரு. இவங்களுக்கு அமிர்தம் முழுசாக கிடைக்கல. உடனே வினதையும் விடுதலை பெற்று விட்டார். அன்னிலேருந்து கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஆகாது. அது ஒரு பெரிய கதை. பகவான் என்ன பண்ண அப்பல்மா தான் அவர் கருடாழ்வார் வரும்போது பகவானே கருடாழ்வாரத்தில் ஒரு வரம் கேட்குறாரு, நீ எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் கேட்குறாரு. நாராயணன் என்னன்னு, சரி நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் நாராயணன் நீங்களே வரம் கேட்குறீங்களா, ஆச்சரியமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கருட பகவான் என்ன சொல்கிறார், நான் வினதையினுடைய புத்திரன், நீ யாருன்னு கேட்டால் வினதையினுடைய புத்திரன் நான் அவதாரிச்சிருக்கிறேன், நீ எனக்கு உதவி பண்ணணுமே, எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணுமேன்னு. அப்படியா, என்ன வரம் அப்படின்னு, நீ எனக்கு எப்போவுமே நீ வரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஒத்துக்குன்னா மாற்ற முடியாது இல்லையா கருட பகவானை. உடனே என்ன சொல்ல, எனக்கு எப்போவுமே எனக்கு கீழே நீ இருக்கணும். அப்படியா, சரி எனக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், எனக்கு நீ வாகனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு விஷ்ணு கேட்குறாரு. சரி அப்படியே சரியா ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கினாரு. பகவானுக்கு சேவை செய்கிறவர்கள் பெரும் பாக்கியம் தான் கருடாழ்வாருக்கு. கருட பகவான் ஒத்துக்கணும். உடனே எனக்கு ஒரு வரம் வேணும், நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அப்படின்ட்டு கருட பகவான் கேட்குறாரு. என்னென்ன, உங்களுக்கு மேலே நான் இருக்கணும். நாராயணன் தான் கேட்குறாரு கருடனத்துலன்னா, எனக்கு கீழே நீ இருக்கணும் அப்படின்றாரு. சரி அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு வாகனமாக இருக்கார், அவருக்கு கீழே இருக்கார், நாராயண கீழே. கருட பகவான் கேட்குறாரு நாராயண இடத்துல, எனக்கு ஒரு வாரம் கொடுக்கணும், என்ன, உங்களுக்கு மேலே நான் இருக்கணும். அப்போ தான் கொடியில் கருட கொடியில் கருடன் இருப்பார், கொடியிலே இருப்பார், இவர் வாகனமாகவும் இருப்பார். ரெண்டு விதத்துலேயே கருடாழ்வார் பிரகாசிக்கிறார். இப்படியே ஒரு கதை. அதெல்லாம் மகாபாரதத்தில் இந்த கதைகள்லாம் நிறைய இருக்குது. சரி, மூலப்பாராயணம் ஆரம்பிக்கலாம். சரி, எந்த சமயத்தில் எந்த கதையை சொல்ல வைக்கிறான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். சரி, கருட பகவானை பற்றி பேசுறது, ஏன்னா இப்போ பாதுகையை பற்றி பேச வந்தால, ஏன்னா எப்பொழுதும் பகவானுடைய திருவடியை ரெண்டு கையில் தாங்கின்னு தான் போவார் கருடாழ்வார். இப்போதான் குகனை சந்திக்க போகிறாரு பரதன் இப்போ குகனை சந்திக்க போகிறாரு. அவருக்குள்ள ஒரு நட்பை தெரிய போகுது. முதல்ல குகன் சந்தேகப்படுவான், பரதன் எதுக்காக இவ்வளோ சேன சைனிகளோடு வந்திருக்கான், ராமரை மறுபடியும்
நிக்கிரகம் பண்ணுறதுக்காக போகிறானா அப்படின்னு தெரிஞ்சு சந்தேகப்படும். அப்புறமா வந்து அப்பா கலியுகத்தில் தான்ப்பா அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே துரோகம் நடக்கும், இது திரேதா யுகம் அல்லவா, நான் எங்கள் அண்ணாவை அழிஷ்ணத்துக்காக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சந்தேகம் தெளிந்து அவருக்கு திணை மாவெல்லாம் கொடுக்குற குகன் 2 பேரும் நட்புறவு பண்ணுறாங்க. அங்கே தர்பையில் வந்து ராமல் சீதை படுத்தும் போது அந்த பட்டு நூல்கள்லாம் அங்கே பதிஞ்சிருக்கு. அதை பார்த்து கண்ணீர் வர்றார் பரதன், புலம்புறாரு. இதெல்லாம் பின்னாடி வரப்போகுது. நம்ம அந்த கட்டங்களை பாராயணம் பண்ணலாம். 84வது சர்க்கம். சதுர அசதிதம சர்க்கः குஹாகமனம். குஹா ஆகமனம். तदो निविश चतुर असितम सर्गः गुहा आगमनं तदो निविष्टां त्यजिनीं गङ्गामान्वाश्रितां गतिं निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातिन्मे सत्वरितो अब्रवीत् महदीयं यदत्सेना सागरापा प्रदृश्यते तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसा विचिन्तयन् यथा तु खलु दुर्बुद्धिर्भरत स्वयमागतः स एष हि महाकायः कोविदार् अत्पचोरते. बन्तयिष्यति वा दासान् बन्तयिष्यति वा दासान् अथवास्मान् वदिष्यति अथ दाशरथि रामं पित्रा राजात् विवासितं सम्पन्नां श्रियम् अन्विच्छं तस्य राज्ञसुदुर्लभां वरद कैकेयी पुत्रो हन्तुं तमुपगच्छति भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्वम दस्यार्थ काम सन्नत्ता गंगानूपे अत्र तिष्ठत तिष्ठन्तु सर्वे दासाश्च गंगामन्वाश्रिता नदीं जालयुक्ता नदी रक्षा मांसमूलपलाशनाः नावां शतानां पञ्चानां कैवत्तानां शतं सम्नत्तानां तदायूनां तिष्ठन्त्वत्यप्यचोदयत् यदा दुष्टस्तु वरदो रामस्येह भविष्यति सेयं स्वस्तिमती सेना गंगामध्य तरिष्यति युक्तुक्तो उपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गुहः तमायां तु सम्प्रेक्ष्य सूतपुत्र प्रतापवान् भरताय आचचक्षे अद विनयज्ञो विनीतवत् येष न्यादि सहस्रेण स्तपति परिवारितः कुशलो दण्डकारण्ये लत्तो भ्रातुश्च देशः तस्मात् पश्यतु काकुस्त त्वां निषादादिपो गृहः असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्भरतशुभम् उवाच वचनं शीघ्रं मुखः पश्यतु मामिति लप्ताभ्यनुज्ञां संहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं ब्रह्मो गुहो वचनमब्रवीत् निष्कुडैश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि देवयं निवेदयामस्ते सर्वे स्वखेदासकुले सदस अस्ति मूलं फलं चैव निषादे समवाप्रुतम् आत्र मांसं च शुष्कं च वन्यं शोचावचं महत् आशंसे स्वासिदासेन वत्स्यादीमां विवावरिम् अच्युतो विविधैकामैः स्वसंयो गमिष्यसि. इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये छद्मवेदे सहस्रकाव्ये संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहा आगमनं नाम चतुर अशीतितमः सर्गः. श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. 85வது सर्गं पञ्चाशीतितमः सर्गः.
குஹ சமாகமஹ. एव मुक्तस्तु वरदो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेतु अर्थसंविदं ओज्जत कलुदे कामः हृदय मम सुरो सुगसखे यो मे त्वं ईदृशं सेनां येगो अप्यर्चितुमिच्छसि युक्तित्वा तु महादेज मुखं वचनमुत्तमम् अप्रवित् भरतश्रीमाने निषादाधिपति पुनः कदरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह गहनो अयं वृषं देशो गङ्गानोपदुरत्ययः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अप्रवित् प्राञ्जलिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः राशास्त्वा अनुगमिष्यामि तन्विनः समाहिताः अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः कश्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्य अक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना संगां जनयतीव मे तमेवम् अभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतलक्ष्मया वाचा मुखं वचनमब्रवीत् मा बोद्धस कालो यद् कष्टं न मां शङ्कितुमर्हसि राघव सहि मे भ्राता ज्येष्ठपितृसमो मदः न तं निवर्तयितुं यामि कागुस्तं वनवासिनं उत्तिरन्या नदे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते सदु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितं पुनरेव अप्रविद्वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः तन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगदीतले अयत्नाद् आगतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि शाश्वती खलु ते कीर्तिः लोकाननुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छगतं रामं प्रत्यानयितुम् इच्छसि एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तथा अवो नष्टप्रभव सूर्यो रजनी चाप्यवर्तते सन्निवेश्य सदां सेनां मुखेन परितोषितः शत्रुघ्नेन सहस्रीमान्ये शयनं पुनरागमत् रामचिन्तामयत् शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो क्षणर्हस्य धर्मपेक्षस्य तादृशः अन्तर्दाहने दहनः सन्तापयति राघवं वनदाहाविसन्दप्तं गूढ अग्निरिव पादवं प्रश्रुत सर्वगात्रेण स्वेदं शोकाक्तिसम्भवं यदा सूर्य अंश संस्तप्तो हिमवान् प्रश्रुतो हिमं ज्ञाननिर्धरशैलेन विनिश्वसित धातुना सैन्यपादपसङ्गेन शोकाया सा अधिशृङ्गिना प्रमोहानन्द तसत्वेन सन्तावौषधि वेणुना आक्रान्तो दुःखशैलेन महदा कैकेयीसुतः विनिन्वसन् वै पृषदुर्मणास्ततः प्रमूढसंख्यं परमावतं गतः समं न लेपे हृदयज्वरार्तितो धरर्षभो यूधहदो यतर्षभः गुहेन सार्धं भरतसमागतो महानुभाव सजनसमाहितः सुधर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्मुखसमाश्वासयदप्रजं प्रति इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहसमागमो नाम 85तमः सर्गः. श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. सर्गम षडसिद्धितम सर्गः. गुहवाक्यम्. आचचक्षे अध सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः भरदाय अप्रमेयाय गहनगोचरः तं जाकृतं गुणैर्युक्तं परचापेषु दारिणं
भ्रातृगुप्त्यर्थम् अत्यन्तम् अहं लक्ष्मणम् अप्रभम् इदं पाद सुगासुसय्या त्वदत्तमुपकल्पिता आस्वसिः श्रेष्ठस्यां सुगं राघवनं तन उचितो अयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुगोचितः धर्मात्मं तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम् न हि रामात् प्रियतरो मम अस्ति भुवि कश्चन मोत्सुको प्रविञ्जेतत् अदसत्यं तव कृतः अस्य प्रदाददासंसे लोके अस्मिन् सुमहदृशः धर्मावाप्तिं च विपुलाम् अर्थावाप्तिं च केवलाम् सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सखसीदया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः ज्ञातिभिः सह न हि मे अविदितं किञ्चित् वने अस्मिन् शरदः सदा चतुरङ्गं शबीबलं प्रसाह्य प्रसहेम वयं युधि एवम् अस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यताम् कथं दाशरथो भूमौ शयाने सखसीदया सख्या निद्रा मया लब्धं जीवितं वा सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्य प्रसहितुं युधि तं पश्य गुहसंविष्टं तृणेश सखसीदया महता तपसा लब्धो विविधश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रसदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति विनत्य सुमहानादं श्रमेणो वरदा स्त्रियः निर्घोषो वरदं नूनम् अत्यराजनिवेशनम् कौसल्या चैव राजा च तदैव जननी मम नासंशय यदि जीवेयुः सर्वे दे सर्वरीमिमां जीवेदभिहिमेन्माता शत्रुघ्नस्यान्ववीक्षया दुःखिता यादो कौसल्या वीरसु विनहि शिष्यते अधिक्रान्तम् अनवाप्य मनोरथं राज्ये रामम् अनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति सिद्धार्था पितरं वृत्तं तस्मिन् काले उपस्थिते वेदकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिवम् रम्य चत्वर संस्थानां सुविभक्तमहापदाम् अग्न्यप्रासादसम्पन्नां सर्वरत्नविभूषितां गजास्परतसंवादां दूर्यनादविनादितां सर्वकल्याणसम्पूर्णा पुष्टपुष्टजनाकुलाम् आरोमोद्यानसम्पन्नां समाजोत् सवसालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम आगे सत्यप्रतिज्ञेन साप्तं कुशलिना वयं निवृत्ते समये ह्यस्मिन् सुखिता प्रविशेमहि परिदेवयमानस्य तस्यैवं सुमहात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सत्यवर्तते प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जडावुभौ अस्मिन् बाह्यरतिर्धीरे सुखं सन्धारितौ मया जडाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयुधवौ परेषु चापास्थितौ नरौ परन्तवौ व्यवेक्षमाणो सहसीतया गतौ इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुस्सहस्रायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गुहवाक्यं नाम षडशीतितमः सर्गः। श्री नमः श्री नमः जानीकान्तस्मरणं जय जय राम राम 87வது सर्गं शब्द असितमः सर्गः रामशयनादि प्रश्नः मुखस्य वचनं श्रुत्वा वरदो पुरुषमप्रियं ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छुदम् अप्रियं सुकुमारो महावसत्वः सिंहस्कन्दो महाभुजः पुण्डरीक विशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः प्रत्यास्वस्य
मुहूर्तं तु कालं परम दुर्मणाः पवाद सहसा तोत्रै हृदि वित्त इवत्पिबः तत् अवस्थं तु वरदं शत्रुप्राणन्तरस्थितः परिष्वज्यः रुरोदोच्चैर्देशज्ञः शोकर्षितः ततः सर्वा समावेदुः माधुरो वरदस्य वरदस्यताः उपवासप्रसादेन पत्रुव्यसनकर्षिता प्राश्चितं परिदं भूमौ उदन्त्यः पर्यवारयन् कौसल्या पणुसृत्यैवं कर्मणा परिषज्यते परिषस्वजे वत्सला स्वं तदा वत्सम् उपगुह्या तपस्विनी परिवप्रच्छ भरतं रुदन्ति शोकर्षिता पुत्रव्यदगादिर्नदे कच्चित् क्षीरं परितवपादिते अत्यराजकुलस्यास्य कदीनं जीवितं तं दृष्ट्वा पुत्रजीवामि रामे सम्भ्रादुगे वृत्ते दशरथे राज्ञि नादयेकस्त्वम् अत्यर्नः कश्चिन्नो लक्ष्मण पुत्रसुतं ते किञ्चित् अप्रियं पुत्रे वा ह्येकपुत्रायः सहभार्य वने सहभार्य वनं गते स मुहूर्तं समाश्वास्य तदन्नेव महायशः कौसल्यां परिशान्त्येदं मुखं वचनम् अब्रवीत् भ्राता मे क्व अवसत् क्व सिदा क्व च लक्ष्मणः स मुहूर्तं समाश्वास्य तदन्नेव महायशः कौसल्यं परिशान्त्येदं मुखं वचनम् अब्रवीत् भ्राता मे क्व अवसत् क्व सीता क्व च लक्ष्मणः अश्वपच्चयने अस्तपच्यसे कस्मिन् किं भुक्त्वा गुहसंसमे दाश्चतं परिदं भूमौ रुदन्त्यः पर्यवारयन् कौसल्यां त्वनुसृत्यैनं कर्मणा परिषस्पजे वत्सलास्त्वं यदा वत्सम् उपगुह्य तपस्विनी परिवप्रच्छ भरतं रुदन्ति शोककर्षितः पुत्रव्यजन्नदे कश्चित् शरीरं परिपादते अत्यराजकुलस्यास्य तदीनं हि जीवितं तां दृष्ट्वा पुत्रजीवामि रामेण सप्रादुगे त्वत्ते दशरथे राज्ञे नादयेकस्त्वमत्यर्नः कश्चिन्नो लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किञ्चित् प्रियं पुत्रे वा ह्येकपुत्रायः सहभार्यवनं गते स मुहूर्तं समाश्वस्य रुदन्नेव महायशः कौसल्यां परिशान्त्येदं गुहं वचमब्रवीत् भ्राता मे क्व वसत् रात्रिं क्व सीता क्व च लक्ष्मणः अश्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुहसंसमे स अब्रवीत् भरतं हृष्टो निषादादिपतिर्गुरोः यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते अदितौ अत्र मुच्चा वशं वक्षाः फलानि विविधानि च रामायाप्य अवहारार्थं बहुचोपकृतं मया तत्सर्वं प्रत्यनुनादिद् रामः सत्यपराक्रमः तद् तत् प्रत्यगुप्नात् सतधर्ममनुस्मरन् न ह्यस्मानि प्रतिवाक्यं सगे देयन्तु सर्वदा इदितेन वयं राजन् अनन्यता महात्मना लक्ष्मणेन समानितं लक्ष्मणेन तम समाधेन समानितं कृत्वा वारि महात्मनाम् औपवाक्यं तदा काश्चित् राघवाय सह सीतया ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणाप्याघुरोत्तदा वाक्यदास्ते त्रयसन्त्यां संवासद संविदाः स्वामित्रस्त ततः पश्चात् अकरोत् स्वास्तरं शुभं स
स्वयमानीय बर्हिषि क्षिप्रं राघवकारणात् तस्मिन् समाविशत् रामः स्वास्तरे सवचेतया कक्षाल्यच्च तयोपादौ अवचक्राम लक्ष्मणः। एतत्तदिङ्गुदीमूलम् इदमेव च तद्रुणं यस्मिन् रामस्य सीता च रात्रिं तां सैरावो निजं विपृष्टे तु तलाङ्गुलित्रावार्षरैः सपूर्णविशुतिः परन्तपः महत्तनोः सज्जमबोह्य लक्ष्मणो निशाम् अधिष्ठत् परितो अस्य केवलम् ततस्तहं सत्तमबाणचापकृत् स्थितो अभवन् तत्र स यत्र लक्ष्मणः अदन्द्रिभिर्न्यादिभिर् आत्तकार्मुकैः सहेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा। इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सहस्रकाव्ये संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामशयनादि प्रश्नं नाम सप्ताशीतमः सर्गः। जय जय राम राम।